नमस्कार दर्शक बंधु। भारतीय गणतंत्र इतिहास रे 2026 केवल एक कालखंड नुहे बरं यह आदर्शगत और रणनैतिक राजनीतिर एक बड़ परीक्षागार भाव उभा हेबाकु जाउछि। पश्चिम बंग, आसाम, केरल एवं तमिलनाडु परी भिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि विशिष्ट राज्य गुड़िकरे हेबाकु थिबा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टीर सबुठारु बड़ संकल्प हिंदुत्वर प्रभाव को मापिबार एक मानदंड हेबो। जणे साधारण नागरिक पई यह केवल सरकार बदलिबार प्रक्रिया होई पारे, किंतु राजनैतिक विशेषज्ञ मानक दृष्टि रे यह 2019 लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु एक सेमीफाइनाल भावे देखा जाउछि। हिंदुत्व राजनीतिर प्रासंगिकता एवं दलर विश्वगुरु परिकल्पना मध्य थिबा संतुलन को एही निर्वाचनर फलाफल ही स्पष्ट करिवो। कोन एही राज्य गुड़िकरे हिंदुत्व कार्ड सफल हेबो ना दल को निजर शेष विकल्प भावे विश्वगुरु एजेंडा को आपणाइबाकू पड़िबो, ताहा एबे बड़ चर्चार विषय। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा 2026 हिंदुत्वर अग्नि परीक्षा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आ मध्य हमको समर्थन करंतु। छब्बीस रे किछि गुरुत्वपूर्ण राज्य रे निर्वाचन हेबाकू जाउछि। साधारण लोकंग पई यह गुरुत्वपूर्ण मने न होई पारे, किंतु राजनैतिक विशेषज्ञ पई एही राज्य निर्वाचन गुड़िक 2029 रे हेबाकू थिबा परवर्ती लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु भारतीय जनता पार्टीर हिंदुत्व कार्ड रो भविष्यत को परिभाषित करबाकू प्रस्तुत। 2026 रे पश्चिम बंग, आसाम, केरल एवं तमिलनाडु राज्य रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एही राज्य गुड़िक उपरे बीजेपी रो हिंदुत्व चिंताधारा किपरि प्रभाव पकाइबो एवं जदि हिंदू कार्ड विफल हुए तेबे विश्वगुरु एजेंडा दलर शेष विकल्प हेबो कि नहीं ताहा स्थिर करिवो। तेणु एठार प्रश्न उठुछि, हिंदुत्व कार्ड कोन एवं यह किपरि काम करे। 2014 ग्रीष्म ऋतु रे जेतेबेले बीजेपी लोकसभार 543 आसन मध्यरु 282 आसन पाई क्षमता को आसिला, सेतेबेले बीजेपी रो मूल संगठन आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत कहिथिले, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व आम देशर परिचय। एथिरे विभिन्न संप्रदाय अछंती। एहार शक्ति एते जे यह अन्य संप्रदाय को निज भितरे सामिल करि पारे। 2016 रे भारत रे बीजेपी जाको जातीय विरोधी उपादान बोली कहूची ता उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायतिला। कारण सेतेबेले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघर सभापति कन्हैया कुमार को विश्वविद्यालय परिसर रे भारत विरोधी स्लोगन देबा अभियोग रे नुआ दिल्ली रे गिरफ्त करा जायतिला। बहु वर्ष परे 2017 रे बीजेपी उत्तर प्रदेश रे विपुल संख्या गरिष्ठता हासिल कला एवं जने गैरिक पोशाक पिंधा सन्यासी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री भावरे नियुक्ति करागला। जेउ राज्य 2017 पर्यंत केवल जाति आधार रे भोट देउथिला, सेठारे बीजेपी रो राजनीति आरंभ हैला। हिंदुत्वर लहर उपरे चढ़ी बीजेपी उत्तरांचल प्रमुख राज्य गुड़िक जीतिछि, जेउठारे हिंदी भाषार प्राधान्य रहिछि। जेपरिक उत्तराखंड 2017 रे, हिमाचल प्रदेश 2017 रे, हरियाणा 2019 रे जीतिछि बीजेपी। बीजेपी 2018 रे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ रे परास्त होइथिला, किंतु 2023 रे एही तीन राज्य रे पुणी थरे विजयी होइछि। हिंदुत्व कोन एपरि गुरुत्वपूर्ण कथा जे बीजेपी एबे पश्चिम बंग जीतिबाकू चाहुची। कारण पश्चिम बंग हेउची डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जन्मस्थान, जी आधुनिक भारतीय जनता पार्टी
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2011 ଏବଂ 2016ରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଆସନ ସହିତ ବିଜେପି ଏକ ଛୋଟ ଦଳ ଥିଲା। ପରେ 2021ରେ ରେକର୍ଡ 77ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ 2026 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନୀ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1000, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓବିସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1200 ଟଙ୍କା, ଯାହା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଚାଲିଛି। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଭୋଟ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରାୟ 106ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 25ରୁ 30% ଅତିକ୍ରମ କରେ। ମମତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆସନରେ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବଙ୍କିମଦା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବଙ୍କିମଦାର ଉଲ୍ଲେଖ ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଅଧିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଟିଏମସି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ବାହାର ଲୋକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଟିଏମସି ବିଜେପିର ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଖେଳୁଛି, ଯାହାକି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅସ୍ମିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ୟୁପି, ବିହାର କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନ ପରି ଏକ ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 2026ରେ ଆସାମ ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ, ତାହା ଏବେଠାରୁ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆସାମରେ ବିଜେପି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଆସାମ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଭାଜନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଭାବନା ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ 41ରୁ 26 ଆସନକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆସାମର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଦଳ ଏବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ସେଠାରେ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆସାମ ପରି 2026ରେ କେରଳରେ ବିଜେପି ଆଶାର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। 2025 କେରଳ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ 101 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରୁ 50ଟି ୱାର୍ଡ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏହାର ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦଳ କେରଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବିଜେପି 2025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବ ରହିଛି। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ନ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ସିପିଆଇଏମ ର ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି କେରଳରେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାପ ସିଢି ଖେଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସିପିଆଇଏମ ସେଠାରେ ଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ କାର୍ଡ ଏବେ ସେଠାରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2026ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁଣି କଣ ହେବ? ତାମିଲନାଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଏକ ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ରାବିଡ ରାଜନୀତିରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୂଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଯୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ଜାତି ପଦାନୁକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଏହି ତାମିଲ ପରିଚୟ, ଭାଷା ଗର୍ବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଚମ୍ପିଆନ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟ ଲାଗୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଛକୁ ଟାଣୁଥାଏ। ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଡିଏମକେ ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦ୍ରାବିଡ ରାଜନୀତି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ କାର୍ଡ କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ତାହା 2026 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାମ କରିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଆଖ୍ୟାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତଥାପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପ୍ରଚାର ଏବେ ବି ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଭାଜନ ବିଜେପିକୁ ଧାର୍ମିକ ରେଖାରେ ବିଭାଜିତ କରି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। 2024ରେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଦି ପ୍ରଚାରରେ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିୟାଣାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକି 2024ରେ ହୋଇଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ଜିତିଛି। ହରିୟାଣାରେ 2019ରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ 6ଟି ସାଧାରଣ ରାଲିରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯାହା 2024 ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 10ଟି ରାଲିରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। 2019ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌତାଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 2024 ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ଅଂଶ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଓବିସି ନେତା ନାୟବ ସିଂ ସୈନିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ 2019 ଏବଂ 2014 ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। 2026 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ ହେବ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଆବେଗ କମିଯାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ
କେବଳ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ 2029 ପାଇଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ଲସ୍ ବିକାଶର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।